අවශ්‍යයි. ශක්තිය ஆண்டவரே அது எங்களுக்கு අවශ්‍යයි. பலனும் Thank you, Jesus. ஆரோக்கியமா இருப்பதா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. පෑම වහන්සේගේ ශක්තිය අවශ්‍යයි. Thank you, Jesus. ஆண்டவரே உம்முடைய பலன் எங்களுக்கு அவசியம். Thank you, Jesus. වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඉතුරු දෙස 4:18 ස්වාමීනි අපි ඉල්ලා සිටින ධර්මිෂ්ඨයාගේ දවස අරුණලු උදෑසන පටන් අරගෙන දෙවන් වහන්සේගේ මධ්‍යහනය noonday blessing එකකට යනකම් මධ්‍යහනේ විශිෂ්ට ආශිර්වාදයකට යනකම් අපි කොයි වෙලාවේද මේ විශිෂ්ට ආශිර්වාද එන්නේ කියලා බලාගෙනම තමයි අපි ඉන්නේ ස්වාමීනි. ஆண்டவரே நீதிமானுடைய வெளிச்சம் அருணோதயம் போல தோன்றும். இந்த அருணோதயம் எப்பொழுது வரும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். මේ දවස්වල ආශිර්වාදයක් තියෙනවා මම දන්නේ නැති අය මං දන්න අයට කතා කරලා අහනවා හම්බ වෙන්න පුළුවන්ද මෙහෙම ආත්මික ප්‍රශ්න එහෙම කීප දෙනෙක්ම දැන් ඇවිල්ලා සමහර අය ඉරිදරැස්වීමටත් එනවා අපි හැම පැත්තෙම ඒක බලාපොරොත්තු වෙමු නගරයක් දිනා ගන්න පුළුවන් අය එක එක හේතු ඒගොල්ලන්ට මතුවෙන්නේ කියලා අර මේ රාජකීය නිලධාරිය කපර්ණුමේ ඉඳලා ඒස්මන්ස් වහගෙන මම இந்த කිව්වද நாட்களிலே அநேகர் எங்களை அறியாதவர்கள் எங்களை தேடி வருகிறார்கள். ராஜரிகமான ஆசிரியர்கள் அங்கே கப்பர் நகுமுக்கி அவரை தேடி வந்தது போல இன்னைக்கு அநேகர் தேடி வருகிறார்கள். அதற்காக நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளுங்கள். එයා දවස්සක විතර පැය 20ක විතර ගමනක් කරලා තමයි ඒස්වන්ස් වහගෙන ආවේ. அவர் கிட்டத்தட்ட 20 மணி நேரத்தை செலவழித்து தான் இயேசுவை தேடி வந்தார். ඊට පස්සේ ඒස්වන්සේ අර your son lives ඔහුගේ පුතා ජීවත් වෙනවා කියලා කිව්ව වෙලාවේ පැයම තමයි පුතා සූන්නේ. உன்னுடைய மகன் இப்பொழுது உயிரோடு இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிற அதே நிமிஷத்திலே அவருக்கு ஜீவன் வந்தது. එතකොට අපි උන්වහන්සේගේ වචනය යවුවම උන්වහන්සේගේ ඇස් සහ උන්වහන්සේගේ හුස්ම අපි යවපු වචනය එක්ක ගමන් කරනවා. அவருடைய கண்கள் அங்கே நோக்கமா இருக்கிற பொழுது அவருடைய கண்களும் அவருடைய வார்த்தையும் ஒன்றாக அந்த இடத்துக்கு கடந்து செல்கிறது. Thank you, Holy Spirit. නිශාන්තය අපිට ආඥා කරනවාද පාඩම පටන් ගමු. ස්වාමිනී වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති කරමින් අපි මේ වෙලාව බාර කරනවා ස්වාමීන් ස්තුති කරනවා ඔබගේ අනුග්‍රහය කරුණාව ස්වාමීන් වහන්සේ අනේ ස්වාමීන් වලාකුල් වගේ අපිට ඒලින් බරව තිබෙන නිසා ස්වාමිනී වහන්සේගේ පිනිබිඳු වගේ අපිට ඒවා වැටෙන්න සලස්වන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා අනේ ස්වාමිනී වහන්සේ අපිට දවසේ කොපමණ විඩාම වෙහෙස තිබුණත් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය සියල්ලට වඩා උසස් නිසා උතුම් නිසා අපි ස්තුති කරනවා. අද රාත්‍රියේ දැන් මේ බයිබල් පාඩම බාර කරනවා ඔබගේ කරුණාව දෙන්න ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීගේ වචනය තුලින් අපිට කතා කරන්න ඒ වගේම සෑම ප්‍රදේශයකම එන්ඩෙරෙක් සම්බන්ධ වෙන්න මේ සතිය සඳහා ඔවුන්ට මේක ජීවනය ආලෝකයක් වෙන්න කියලා යාඥා කරනවා. අදකයක් නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ තාක්ෂණික දෝෂයක් නැතුව සියලු දෙනාට සම්බන්ධ වෙන්න වචනේ ලබන්න ස්වාමිනී වහන්සේ අපිට එක්සිට් වෙන්න එකඟ වෙන්න දේශය ගැන අපේ අපොස්තලික ප්‍රජාව ගැන එක්සිට්ව එකඟතාවයකට එන්න අපිට වහන්සේ උපකාර කරන්න. වෙලාව දැන් ඔබට බාර කරනවා. ප්‍රදේශ ආශිර්වාද කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමය නිසා. ආමෙන්. 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 කරුණාකරලා යෝන පොතට පෙරලා ගන්න අපේ නිශාන්ත අයියා. අපි தயவு செய்து நாங்கள் எல்லாம் யோனா புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். අපි යෝන ගැන ඉගෙන ගත්තා. දැනවාසේ ආව විශේෂයෙන් හැදුවා විශේෂ වැඩකට. நாங்கள் யோனாவை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம். தேவன் விசேஷித்த காரியத்துக்காக அவனை ஆண்டவர் தயார்படுத்தினார். එයා යම් ධනයක් තිබුණු කෙනෙක් කියලා අපිට පේනවා. එයාව දැනවාසේ හැදුවා නිනවේ රජුරවන්ට ගිහිල්ලා පසුතැවීම කියා දෙන්න. எனவே ஓரளவு அங்கே பணம் படைத்தவர் அவர். எனவே ஆண்டவர் அவரை ஆயத்தப்படுத்தினார் நினிவேக்கு கொண்டு போய் அவர்களை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக.
යෝනාව යැව්වේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 840 විතර. கிறிஸ்துக்கு முன் 842வது ஆண்டளவிலே தான் அவர் அங்கே அனுப்பப்பட்டார். එතකොට ඒගොල්ලෝ එතකොට දුෂ්ටව හිටියා. அப்பொழுதும் அவர்கள் மிகவும் மோசமாக நடந்து கொண்டவர்கள். අසුරියානු නිනවේ අය උතුරු රාජ්‍ය ආක්‍රමණය කරේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 740. அசிரியர்கள் அந்த பகுதியை ஆளுகை செய்தது கிறிஸ்துக்கு முன் 840ஆம் ஆண்டு அளவிலே. ඒ කියන්නේ යෝනා ගෙන ගිය පණිවිඩයෙන් ඒගොල්ලෝ රජුව පසුතැවුණා. අවුරුදු 100ක් ඒගොල්ලෝ ඊශ්‍රායල්ට කරදර කරේ නැහැ. அங்கே யோனா கொண்டு போன செய்தி கூடாக அந்த ராஜா மனம் திரும்பியதனால் 100 வருஷ காலம் அவர்கள் அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அவர்கள் துன்பம் விளைவிக்காமல் இருந்தார்கள். හැබැයි ඒ වෙනකොට ඊශ්‍රායලය ප්‍රොපේතරු කියන දේ අහන්නේ නැති තරමට ඊශ්‍රායලේ දූෂ්‍ය වුණා. ஆனாலும் அந்த நாட்களில் இஸ்ரவேல் ஜனத்தார் தீர்க்கதரிசனுடைய வார்த்தை கேட்க முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் அங்கே தங்களை திடப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். ඉතින් අපිට යෝනාගේ සිද්ධියේ තව පේනවා අර කැප්ටන් යෝනාව හොයාගෙන ගියා. எங்களுக்கு இதனாலே விளங்கிக் கொள்றது அந்த தளபதி என்ன செய்தால் யோனாவை தேடி கடந்து சென்றார். අනිත් ඔක්කොම මිනිස්සුගේ බඩු විසි කරා. ඒගොල්ලෝ උඩට ඇවිල්ලා හරි බය වෙලා තමුන්ගේ දෙවරුන්ට ආඥා කරනවා. එතකොට මට පේන හැටියට කැප්ටන්ට තේරුණා යෝනා එතන නැහැ කියලා. அந்த இடத்துல அநேகர் தங்களுடைய பொருட்களை தூக்கி எறிந்தார்கள், தங்களுடைய உடைமைகள் எடுத்து எறிந்தார்கள். ஆனால் அந்த இடத்திலே அங்கே யோனா அப்படியாக செயல்படுகிற இடத்துல யோனா அந்த இடத்துல இருக்கவில்லை. ஆனால் அந்த தளபதி மிக பயத்தோடு கூட இருந்தார். ඉතින් යෝනා ඒගොල්ලන්ගේ වැදගත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් සේවාදායකයෙක් වෙන්න ඇති. මොකද කැප්ටන්ම බැස්සනේ. මෙයාව හම්බ වෙනකන් මේ බෝට්ටුවේ නැවේ පතුලටම ගියා. එතන වෙන්න ඇති අර විශේෂ ෆස්ට් ක්ලාස් පැසෙන්ජර්ස්ලා හිටියේ. எனவே கப்பலுடைய அடித்தளத்திலே தான் அதிவிசேட பயனாளிகள் பயணிக்கிறவர்கள் இருந்திருப்பார்கள். எனவேதான் அங்கே அந்த கப்பலுடைய தளபதி கேப்டன் அந்த அடித்தளம் வரைக்கும் யோனாவை தேடி போனது. මේක මම ටිකක් විශේෂයෙන් කිව්වේ උන්වහන්සේට අවශ්‍ය කාරණාව සඳහා උන්වහන්සේ තෝරාගත්ත අය හදපු අය ඉන්නවා. எனவே நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் தேவனுடைய காரியத்தை நிறைவேற்றும்படி தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள். යාකෝබ්ගේ 11 වෙනි පුතා යෝසෙප්ප දෙයන් වහන්සේ හදාගත්තා අවුරුදු 12 ඉඳලම මිස්රයේ යෝ රජු වෙන්න. யாக்கோவின் பிள்ளைகளாகிய யோசேப்பு 11வது பிள்ளையாகிய யோசேப்பை தேசத்தின் அரசாளுகை செய்கிற ராஜாவாக அவர்கள் ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். එතකොට තරුණ දානියල්ව උස්සගෙන ගියා නෙබුකඩ්නසර් අගනුවරට. නමුත් එහි ඉඳගෙන දෙවියන් වහන්සේ ආව සූදානම් කරා මුළු බබිලෝනි අධිරාජ්‍යයේම රජුරුව ළඟට ඉන්න කෙනා වෙන්න. எனவே தானியேலை நெபுகாத்நேச்சர் அவரை அங்கிருந்து தூக்கி கொண்டு போனது அந்த பபிலோன் முழுவதும் ஆளுகை செய்கிற ராஜாவாய் அவரை ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக அவரை தூக்கி சென்றார்கள். එතකොට මේක යෙදුම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපිව ස්වාමීන් වහන්සේ කැඳවලා තියෙන දෙයට උන්වහන්සේ හොඳටම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. இதுல 2 காரியங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று, நம்மை அழைத்த தேவன் நம்மை சரியான விதத்திலே நம்மை தயார்படுத்தி இருக்கிறார். ඒක නිසා මට අරක නෑ මේක නෑ කී ඉන්න ඕනේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපි තුල තබා තිබෙන මුළු සන්නාහ සන්නද්ධයම සෑහේ. எனவே நமக்கு அது இல்லை இது இல்லை என்று நாம் குறை சொல்லிக் கொண்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தேவனுடைய காரியத்தை செய்யும்படியான சகல காரியங்களும் கர்த்தர் நமக்குள்ள வைத்திருக்கிறார். අපි ආරලු බුරුළු වල පැටලෙන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අපිට ආකල අපි එතනට යමු.
எனவே நாங்கள் தேவையற்ற காரியங்களை சிக்கிக்கொள்ளாமல் தேவனுடைய வார்த்தை எங்கிருந்து வந்ததோ அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் கடந்து செல்வோம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය අපි කල අපි එතනට යමු. தேவனுடைய வார்த்தை வரும் பட்சத்தில் அந்த இடத்துக்கு நாம் கடந்து செல்வோம். ඉතින් දැන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉවර වෙනකොට යෝනාව නැවින් විසි කරා. எனவே முதலாம் அதிகாரத்தை பார்க்கிற பொழுது முடிவடைகிறதுக்குள்ளே அவரை தூக்கி கடலிலே போட்டு விட்டார்கள். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අන්තිම පදයේ කියනවා යෝනා ඇතුළට පල්ලයට යනකොට දෙවියන් වහන්සේ මත්ස්‍යයෙක් හෙව්වා කියලා. யோனா முதலாம் அதிகாரத்திலே கடைசி பகுதியில் சொல்லப்படுது, அங்கே யோனா கடலில் தூக்கிப்பட்டு அவன் அங்கே ஆழத்துக்கு போகிற பொழுது அவனை விழுங்கும்படி ஆண்டவர் ஒரு பெரிய மீனை ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார் என்று. එතකොට යෝනා දෙකේ අපිට පේන්න තියෙනවා පල්ලෙහාටම යනකම් දෙවියන් වහන්සේ එව්වේ නැහැ කියලා. ஆனால் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் யோனா அடி கடலின் அடி மட்டத்துக்கு போக வரைக்கும் தேவன் அவரை தேடவில்லை என்று. මොකද එයාගේ ආඥාව එයා කියනවා එයාට වෙච්ච ඒවා. ஏனென்றால் அவருடைய ஜெபத்திலே அவர் சொல்றார் தான் எந்த அளவுக்கு ஆழமாக அவர் போனேன் என்பதை குறித்து சொல்லுகிறார். එයා කියනවා මම යටටම ගියා. அவர் சொல்லுகிறார் நான் மிகவும் ஆழத்துக்குள்ளே நான் போனேன் என்று. අර මුහුදේ පැලෑටි මගේ ඔළුව වටේ පැටළුණා. அந்த அங்கே கடலில் இருக்கிற அந்த கடல் மரங்கள் எல்லாம் என்னுடைய தலையை சுற்றினது. ඉතින් යෝනා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් පැනලා යන්නනේ හැවිද්දේ. யோனா தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு ஓடி போகத்தானே திட்டமிட்டான். අර බොහොම සිහින් හඬින් යෝනාට ආපු වචනය සහ අභිමුඛයෙන් පැනලා යන්න හදුවම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය ආව ඔක්කොටම ඇහෙන කුණාටුවක් ලෙස. எனவே தேவனுடைய சத்தம் மென்மையாக யோனாவுடைய காதுகளை கேட்கிற பொழுது எல்லாரும் கேட்கும்படியான ஒரு சுழல் காற்று, பெரும் அங்கு சுழல் காற்று அங்கே கடந்து வந்தது கடலுக்குள்ளே. අපි තීරණයක් ගමු අපි උන්වහන්සේගේ සිහින් හඬේ ආලේපෙට අභිමුඛයට ඉක්මනින් කීකරුමු. எனவே நாம் தேவனுடைய மென்மையான குரலுக்கு நாங்கள் சீக்கிரமாய் எங்களை அர்ப்பணித்தோம் என்பதை குறித்து நாங்கள் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். විදුලි කොටනකම් හෙන ගහනකම් ඉන්න ඕනේ නෑනේ. அங்கே மின்னல் வெட்டு வரைக்கும் இடி முழங்க வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ඉතින් යෝනා දවස් එක අපි කියවුවද ස්වාමීන් දෙකේ එක කියවනා 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். அந்த மீனின் வயிற்றிலிருந்து யோனா தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி, என் நெருக்கத்திலே நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், அவர் எனக்கு உத்தரவு அருளினார். நான் பாதாளத்தின் வயிற்றிலிருந்து கூக்குரலிட்டேன், நீர் என் சத்தத்தை கேட்டீர். එකල යෝනා මත්ස්‍යයාගේ බඩේ සිට තමාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට යාඥා කරමින් මෙසේ කීවේය. මාගේ පීඩාව නිසා ස්වාමින් වහන්සේට හඬ ගැසීමි. උන්වහන්සේද මට උත්තර දුන්සේක. පාතාල ගැබේ සිට කෑ ගැසීමි. ඔබ මාගේ හඬ ඇසූසේක. ඔව්. ඉතින් එක එක જાති මේ දැන් යෝනා අකීකුරු වෙලා දුවලා ලොකු වලකට වැටුණා තමයි ආඥා කරන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි ආඥා කරන්න පටන් ගත්තා. எனவே யோனா பெரிதான ஒரு உபத்திரவத்தின் குகைக்குள்ளே விழுந்து அந்த உபத்திரவத்தின் குகையிலிருந்து தான் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். ඉතින් යෝනා ආඥා කරනකොට දවස් 3ක් මොකද ආඥා කරන්න උනේ රෑ දවල් ඒ අතරතුර දැන් මහන්සේ තල්මහ මේ මුහුදු සත්වයව දක්වගෙන ගියා නැව දක්වගෙන යනවා වගේ නිනමේ තියෙන පැත්තට. எனவே 3 நாள் யோனா அங்கே ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற அதே வேளையிலே தேவன் அந்த திமிங்கலத்தை, பெரிய திமிங்கலத்தை, மீனை
அங்கே நினிவே இருக்க பக்கமாக ஆண்டவர் அந்த கப்பலை நடத்துகிற விதமாக மீனை நடத்தி சென்றார். ඉතින් අපිට ඒක මූල ධර්මයක් තියෙනවා. අපි දැන් වහන්සේගේ කැඳවීමෙන් ගොඩක් ඈතට ගියොත් ගොඩක් යාඥා කරන්නත් වෙයි. දැන් වහන්සේ අපිව හරි තැනට දක්වගෙන එනකම්. எனவே நாங்கள் தேவனை விட்டு எவ்வளவு தூரமாய் போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவன் நம்மை சரியான இடத்துக்கு நம்மை வழிநடத்த பிரயாசப்பட வேண்டி இருக்கிறது. මොන වුණත් අපිට තිබෙන දීර්ඝකාලීන පාඩම අපිට අමතක නොවන පාඩම නම් දෙවියන් වහන්සේ යෝනා කැඳවීම අත්හැරියත් යෝනාගේ කැඳවීම දෙවියන් වහන්සේ අත්හැරියේ නැහැ. ஆனால் யோனா தேவனுடைய அழைப்பை கைவிட்டாலும் தேவன் யோனாவை குறித்த அழைப்பை விட்டுவிடவில்லை. ඒක අපිට මූල ධර්මයක්. අපි එක් එක්කෙනාගේ කැඳවීම කැඳවූ දෙවියන් වහන්සේ අත්හරින්නේ නැත. எனவே இது நமக்கு பெரிதான ஒரு சத்தியம். நாம் ஒவ்வொருவருடைய அழைப்பை தேவன் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் என்ற இந்த அடிப்படை சத்தியத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා අපි කියමු දැන් ස්වාමිනී මගේ මේ ජීවිත කාලේ තව කරන්න තියෙන දේවල් වලට වහන්සේ මාව ඉක්මනින් නිකුත් කළ මැනව. எனவே நாம் தேவனிடத்தில் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே இன்னும் நான் செய்ய வேண்டிய காரியம் எதுவோ அதை செய்யும்படி என்னை ஆயத்தப்படுத்தும் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம். අපි තව විශාල හමුදාවක් හදන්න අවශ්‍යයි අපේ ඊළඟ පරම්පරාවල. எனவே பெரிதான ஒரு சேனையை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் அடுத்த தலைமுறைக்காக. මොකද යුද්ධය කරලා යුද්ධය දන්නා වූ අපි අවසාන කාලේ මහා යුද්ධව යම පෙර නූවිරු මහා යුද්ධයක් එනකොට ඒගොල්ලන් ඒකට ලෑස්ති කරේ නැත්තම් ස්වාමීන් වහන්සේ අහයි ඕගොල්ලෝ මොනවද කරේ? මෙච්චර ඕගොල්ලන්ට මම යුද්ධය උගන්වලා ඒ නිසා කරුණා කරලා පුළුවන් තරම් අධිහිලිවන්ත සෙනග අඬ ගහගෙන එන්න මේ කැම්ප් එකට මම ලෑස්ති වෙන්නේ වගේ. எனவே யுத்தத்தை கற்றுக்கொண்ட யுத்தத்தின் நாட்களில் வாழ்ந்த நாங்கள் இந்த யுத்தத்துக்கு முகம் கொடுத்து அதை வெற்றி பெறுவதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமில்லாவிட்டால் ஆண்டவர் எங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்பா, இவ்வளவு காலம் நீ என்ன செய்தா என்று. எனவே இந்த வருகிற முகாம் நாட்களிலே கூடுமானவரை உங்களுடைய விசுவாசிகளை அழைத்து வாருங்கள், அதற்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். අවසාන කාලේ මහා යුද්ධයට අපි මහා සේනාවක් ගොඩනගන්න වෙනවා. எனவே கடைசி காலத்துல மகாபெரிதான யுத்தத்துக்காக பெரிதான சேனையை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். මේක මේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි පීටි කරා අර පොඩි ඩ්‍රිල් කළා වගේ නෙමෙයි මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ යුගාන්තික සංග්‍රාමයක්. எனவே நாங்கள் பாடசாலை நாட்களிலே பிடி செய்தோம், சின்ன சின்ன விளையாட்டுகளிலே கலந்து கொண்டோம். அப்படியான ஒரு நிலைப்பாடு அல்ல இது. මේ අවුරුද්දේ අපිට කියන්න වෙනවා පහුගිය අවුරුදු 40ෙම ශක්තිය ඔබ වහන්සේ ආයතනයක් ඔසවලා රිවයිව් කරලා පුබුදලා 2025 කොහොම ඉවරයිද කවුද දන්නේ? நாம் கடந்த 40 வருஷத்தினுடைய பலனை ஆண்டவர் திரும்பவும் எனக்கு மீளவும் பெற்றுத்தாரும் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க வேண்டும். ஏனென்றால் 2025ஆம் ஆண்டு எந்த நிலையில முடிவடைய போகிறது என்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. අපේ ට්‍රම්ප් අංකල් පුටින් අංකල්ට කතා කරා කෙලින්ම ෆෝන් එකකින්. நம்முடைய ட்ரம்ப் அங்கிள் புட்டின் அங்கிளோடு கூட நேரடியாக தொலைபேசியிலே பேசினார். ඒ කතා කරන ගමන් නෙතන්යාහු අංකල් බෝම්බ දැම්ම ගාසා 340ක් මැරුණා. எனவே அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்க அதே நேரத்தில் நெத்தானியா அங்கிள் காசாவுக்கு குண்டுமலை பொழிந்தார். அந்த நேரத்தில் 340 பேர் அந்த ஒரே நேரத்தில் மரித்து போனார்கள். අපි ඉන්නේ හැමදාම ලෝකේ ඩේස් මාච් එකක් ලං වෙනවා ආමගඩන් වලට. எனவே நாங்கள் ஒரு பெரிதான ஒரு அணி திரண்டு ஆயத்தம் உள்ளவர்களாக நாங்கள் நெருக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். අපිට දැනෙනවා මුළු ලෝකෙම මේ මාච් කරන්නේ ආමගඩන් පැත්තට. எனவே அர்மகன் யுத்தத்துக்காக முழு உலகமும் இப்பொழுது ஆயத்தப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். ඉතින් යෝනා පසුතැවීමේ ආඥාවක් කරා. எனவே யோனா மனம் திரும்புதலுக்கான ஜெபத்தை செய்தார். course correction prayer එකක් කරා. මගේ පතය හදන්න කියන જાති ආඥාවක් කරා.
ஆண்டவரே என்னுடைய பாதங்களை சீர்படுத்தும் என்ற ஒரு ஒரு சீர்படுத்தல் ஜெபத்தை ஏறெடுத்தார். 2:9 කියනවා එයා කැපවීමේ ආඥාවක් කරා. 2:9 அவர் அர்ப்பணிப்புள்ள ஒரு ஒப்பு கொடுத்தலின் ஜெபத்தை செய்தார் என்று. ඒත් මම ස්තුති හඬකින් ඔබට පූජා ඔප්පු කරන්නේ මේ බාර වූ දේ කරන්නේ ගෙවන්නේ ගැලවීමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. நான் நானோ நானோவெனில் துதியின் சத்தத்தோடு உமக்கு பலியிடுவேன், நான் பண்ணின பொருத்தனையை செலுத்துவேன், ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்றார். අපිටත් මම හිතන්නේ ආඥාවෙන් කියන්නේ බාර වූ දේ කරන්නේ. எனவே ஜெபத்துக்கூடாக ஆண்டவர் சொல்கிறார், எதற்காக நீ உன்னை பொருத்தனை பண்ணினாயோ அதை நீ செய்யும்படியாக. අපි කියමු දෙකට බාර වූ දේ කරන්නේ. நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு எல்லாரும் ஒன்றாய் சொல்லுவோம், எதற்காய் பொருத்தனை பண்ணினோமோ பண்ணின பொருத்தனையை நிறைவேற்றுவோம். ඉතින් යෝනා දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැනලා දීවීම නවත්තලා දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ආපහු දුහන ගමන් යාඥාවක් කරා. எனவே யோனா தேவனை விட்டு தூரமாய் போய்கொண்டிருக்கிற வேளையில மறுபடியும் தேவனுடைய பக்கமாய் திரும்பி ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுத்தார். යෝනා හිටියේ දුහන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි. යෝනා හිටියේ අර මහා සත්වයාගේ හක්කේ. யோனா திரும்பி ஓட வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கல, அந்த பெரிய மீனுடைய வாயின் அந்த கடவாய் பற்களுக்குள்ள இறுகி போயிருந்தான். යෝනාට දුහන්න බැරි නිසා ඒ මුහුදු සත්වයා දුහන්න පටන් ගත්ත යෝනාගේ ආඥාව. எனவே யோனாவுக்கு ஓட முடியல. யோனா ஜெபித்த ஜெபத்தினால கடல்ல இருக்கிற அந்த பிராணிகள் எல்லாம், கடல்ல இருக்கிற மச்சங்கள் எல்லாம் ஓட ஒழிக்கிட்டு. යෝනත් කටේ කියලා දන්නවනේ මෙයා. ඉතින් යෝනාට කොච්චර වෙලා පුළුවන්ද කටේ ඉන්න. එයා පුළුවන් ඉක්මනින් යෝනාගේ පසුතැවීම ඉෂ්ට වෙනවා සමගම එයා පටන් ගත්තා එයාගේ මාච් එක යෝනව පාර්සලය වටිනා පාර්සලයක් නේ හක්කේ තිබුණේ. බුදුනාසිගේ ප්‍රොෆෙසර්වරයාව යුතු තැනට ගිහිල්ලා බස්සන්න ඒ මුහුදු සත්වයා ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. எனவே அந்த பெரிய மீன் யோசிச்சது, ஒரு தீர்க்கதரிசி தான் என்னுடைய பல்லுகளுக்குள்ளே இறுகி இருக்கிறார், இவருடைய மனம் திரும்பல் ஜெபத்தோடு நான் இனிமேல் காத்திருக்க முடியாது, எனவே சீக்கிரமாய் இவரை கொண்டு போய் நான் கக்க வேண்டும், அங்கே நினிவேல கொண்டு போய் கக்க வேண்டும் என்று அந்த மீனும் தன்னுடைய செயல்பாட்டை ஆரம்பித்தது. ඉතින් සත්තු වර්ග දෙකක් තුනක් නම් කරලා තියෙනවා කොයි වගේ එකෙක්ද මෙයාව ගිලෙන්නේ ඇත්ත කියලා ඇත්තේ විද්‍යාත්මක සාධක අනුව. எனவே ஒரு சில மீன்களை குறித்து, பெரிய மீன்களை குறித்து விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள், எப்படிப்பட்ட ஒரு மீன் இந்த யோனாவை முழுங்கி இருக்கும் என்று சொல்லி. එතකොට යෝනා මේ සත්වයාගේ බඩේ දවස් 3ක් රැ 3ක් හිටියා. எனவே அப்பொழுது யோனா பகல் 3 வேளையிலும் இரவு 3 வேளையிலும் அங்கே மீனின் வயிற்றில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. එතකොට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාත් යෝනාගේ ලකුණ දෙනවා කියලා. அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், மனுஷகுமாரனும் யோனாவுடைய அடையாளத்தை பிரதிபலிக்கிறார் என்று. ඒක නිසා යෝනා යේසුස් වහන්සේ ගැනත් සංකේතයක් වුණා. எனவே யோனாவும் இயேசுவுக்கு ஒரு அடையாளமாகவும் மாறினார். ඉතින් අපිට පොඩි ප්‍රායෝගිකව අහන්න පුළුවන් අපි යම් දෙයක් දැන් වහන්සේගේ දෙයකින් අපි දුවන්න පටන් ගත්තද එළියට දැන් ඇතුළට එන්න කාලේ හරි නේද? எனவே நாங்கள் இப்பொழுது எங்களுடைய உள்ளார்ந்த மனதிலே நாங்கள் பேசுவோம், ஏதோ ஒரு காரியத்தின் நிமித்தம் நாங்கள் தேவனை விட்டு தூரமாய் போயிருப்போமே, ஆனால் மறுபடியும் தேவனுடைய பக்கமாய் திரும்ப வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது என்று சொல்லுவோம். සහ ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට ඔබ විලහින් යාඥා කරනවද අන්තිමටම පතුලට යනකම් ඉන්නවද? යාඥා පටන් ගන්න අශෝක් ගිලිහුණාද දන්නේ? අශෝක් නැතිලා වගේ. අශෝක් හිර වෙලා අශෝක්
Wi-Fi. මෙයා ඉන්නවද අපි ලිවිංස්ටන්? ඔව් බ්‍රදර් මං ඉන්නවා. එතකොට අපි යාඥා කරන්නේ වේලා හින්ද පහුවෙලාද? அப்பொழுது நாங்கள் ஜெபிக்கிற அந்த நேரமானது தாமதமாய் இருக்கிறது. එතකොට අපි යෝනා හිටියේ බොහොම අසරණ තත්වයක. හැබැයි එයා බලාපොරොත්තු අත්හැරියේ නෑ. யோவான் ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில இருந்தான், ஆனாலும் அவன் தன்னுடைய எதிர்பார்ப்பை அங்கே கைவிடவில்லை. Helpless but not hopeless. එතකොට ඒ තත්ත්වෙදී එයා අපිට යම් මොකක් හරි හිරවීමක් තියෙන මොකක් හරි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපේ පරණ අත්දැකීම මදි. අපේ ධනය මදි. අපේ යාළුවන්ට බෑ. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியான இக்கட்டான நிலைமைகள் ஏற்படலாம். எங்களுடைய அந்த பழைய நிலைமைகளை குறித்து எங்கள் வாழ்க்கையில அப்படியான காரியங்கள் ஏற்படலாம். අපේ ශක්තියට නම් කොහෙත්ම බෑ. எங்களுடைய பலத்தினாலே அது எப்படியுமே முடியாது. අපේ අධ්‍යාපන සුසුකම් වලටත් බෑ. எங்களுடைய கல்வி தகுதியினாலும் அது முடியாது. අපිට ඉන්න බලවත් මිත්‍රයන්ටත් බෑ. எங்களிடத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய வல்லமையான நண்பர்களாலும் அது முடியாது. දෙවියන් වහන්සේට විතරයි පුළුවන්. ஆண்டவருக்கு மாத்திரமே அது முடியும். අපිට තේරෙනවා අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ එහෙම කාලයකට. நாங்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கோம், ஒரு சரியான காலகட்டத்திலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். අපිට ඉබේම දැනෙනවා අලුත් අවගාහනයකට ගිහිල්ලා අලුත් නැවත නැගිටීමකට අපිත් එන්න ඕන යෝන වගේ. நாங்களும் ஒரு புதிதான காரியத்திற்கு போய் புதிதான ஒரு உயிர்த்தெழுதலுக்குள் வர வேண்டும், அங்கே யோனாவை போலவே. අවගාහනය අලුත් මරණයට බෞතිස්මයකට ගිහිල්ලා ජීවනයෙන් නැගිටින්න එන්න වෙනවා. நாங்கள் புதிதான ஒரு ஞான ஸ்நானத்துக்கு போய் ஜீவனோடு நாங்கள் எழுந்திருக்க வேண்டும். එතකොට යොහානුයි යාකොබුයි යේසුස් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තයි වම් පැත්තයි ඉල්ලුවානේ. யோவானும் யாக்கோபும் கர்த்தருடைய வலது பக்கத்தையும் இடது பக்கத்தையும் கேட்டார்கள் அல்லவா? මතේ 20:24. மத்தேயு 20:24. එතකොට යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද මම බෞතිස්මයන බෞතිස්මයෙන් බෞතිස්මයන් කියලා. ஆண்டவர் சொன்னார், அப்பொழுது நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என்று தெரியாது, நான் எடுத்த ஞான ஸ்நானத்தை நீங்களும் பெற முடியுமானால். එතකොට දැන් වහන්සේ අපිව මොකක් හරි උන්වහන්සේගෙම ක්‍රමයකට අපිව වල්ලලා අවගාහනය කරලා තියන් ඉන්නකොට ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මොනවා හරි අපි නොදන්න පරයන්තයකට අපිව ගෙනියන්න හදන්නේ. නොදන්න අපි නොදන්න සූදානම අපි ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම උන්වහන්සේ විශ්වාස කරලා එකඟ වෙනවා. நாங்கள் அறியாத ஒரு பரிமாணத்துக்கு அவர் எங்களை எடுத்துச் செல்ல விரும்புகிறார். அவர் நாங்கள் அறியாத ஒரு இடத்துக்கு அவர் எங்களை எடுத்துச் செல்லப்படுகிறனாலே நாங்கள் அதை குறித்து நாங்கள் கவனமா இருக்க வேண்டும். මාත් දන්නේ නැහැ මේ කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාව සූදානම් කරන්නේ මොකකටද කියලා. எனக்கும் தெரியாது இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் என்னை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் எதற்காகவென்று. හැබැයි එහෙම කවුරු හරි ෆෝන් කරලා හැමදාම අහනවා මගේ පුතාව ගේන්න පුළුවන්ද, මගේ අයියාගේ පුතාව ගේන්න පුළුවන්ද, මොකක් හරි හේතුවකට මිනිස්සු ෆෝன் කරනවා. இந்த நாட்களிலே யாராவது ஒருவர் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்கிறார்கள், என்னுடைய மகனை கொண்டு வர முடியுமா, என்னுடைய சகோதரனுடைய மகனை கொண்டு வர முடியுமா என்று இப்படி பலர் பலவிதமாக ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக என்னோடு தொடர்பு கொள்கிறார்கள். අර මං කිව්වේ මාව හම්බ වෙන්න යනවා කියලා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් මම උගන්වපු කෙනෙක්. එයා පළවෙනි සැරේ පුතා එක්ක ආවා. ගිය සෙන්සුරාදා එයාගේ පුතයි දුවයි තව 3 දෙනෙක් එක්ක ආවා. நான் எனக்கு என்னிடத்துல கல்வி கற்ற ஒரு ப்ரொஃபசர், அவர் அங்கே தன்னுடைய மகனோடு கூட வந்தார். கடந்த வாரத்திலே அவர் மகள் இன்னும் 3 பேரையும் அவர் அழைத்து வந்தார். ඒ පාඩම අහන් ඉන්නවා. வந்து அந்த பாடங்களை அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். ඉතින් මමත් ප්‍රවේශමෙන් පාඩම තෝරගන්න ඕන. මෙයා මෙච්චර උනන්දුවෙන් ඇවිල්ලා අහගෙන ඉන්න නිසා.
நானும் மிக கவனமாக பாடங்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும். இவ்வளவாக அவைகளை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறபடியினாலே එයාම සෙල් එකක් හදාගෙන அவரே ஒரு அங்கே செல் குழுவை அவர் அங்கே ஆரம்பித்தார். එයාම සෙල් එකට කට්ටිය එක්කගෙන එනවා. அவரே அந்த செல்லுக்கு அங்கே ஜனங்களை கூட்டி வருகிறார். යන්නේස්ලා කිව්වා එන සෙන්සුරාදාත් මාව හම්බ වෙනවා නේද කියලා. அவர் போகும்பொழுது சொன்னா அடுத்த சனிக்கிழமை என்னை சந்திப்பீர்கள் தானே என்று. මේක නම් ආශ්චර්යයක්. இது ஒரு ஆச்சரியம். දැන් වහන්සේ ඔබගේ ප්‍රදේශෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බැරි හිතන්න බැරි අයව උන්වහන්සේ මොන හේතුවක් නිසා හරි ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයක් තුලින් ඔබ වෙත ගෙනෙයි ආශ්චර්යයන් බලාපොරොත්තු ඉන්න. ஆகவே உங்களுடைய பிரதேசங்களிலும் கர்த்தர் நீங்கள் அறியாத ஒருவரை ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக அங்கே கொண்டு வருவார். அப்படியான ஆச்சரியமான காரியங்களை எதிர்பார்த்திருங்கள். හැබැයි ඔබගේ දේවගෘහයේ දොරටුපාලයා වගේ ඉන්න. මොකද මේ කාලේ දොරටුපාලයාගේ වැඩේ කරනකොට එහෙම යන්න එපා. ස්ටේෂන් එක අත්හැරලා යන්න එපා. දොරටුපාලයා වගේ ඉන්න. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ සෙනග යවන්න පටන් ගන්නවා. ஆகவே உங்களுடைய ஸ்டேஷனை விட்டு உங்களுடைய பிரதேசத்தை விட்டு நீங்கள் போக வேண்டாம். நீங்கள் உங்களுடைய பிரதேசத்தின் காவலாளியை போல நீங்கள் இருங்கள். அங்கே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள். ඉතින් මේ ලෝකේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යෝනා හිටිය තැනටමයි පතුලටම ගිහිල්ලා වගේ දෙවන් වහන්සේට ඇර මේක ගොඩ ගන්න නම් බෑ. இந்த உலகமானது இந்த யோனாவுடைய நாட்களை போலவே உள்ளே போய் இருக்கிறது. இதை கர்த்தரை தவிர வேறு யாராலையும் இந்த இதுல இருந்து எடுக்க முடியாது. දෙවන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. යාකෝබ් 5:13 කියනවා ඔබ ඉන්නේ කරදරයක නම් යාඥා කරන්න කියලා. யாக்கோபு 5:13 சொல்லுகிறது, நீங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இருந்தால் நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள். යෝන දිග යාඥාවක් කරනවා. யோனா ஒரு நீண்ட ஜெபத்தை செய்கிறான். සමහර හිතනවා යෝනා මැරිලා මලුන්ගෙන් නැගිට්ට කියලා. ஒரு சிலர் சொல்லுகிறார்கள் யோனா மரித்து மீண்டும் உயிரோடு எழுந்தான் என்று. ඒකයි කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ යෝනාගේ සංඥාව මෙන්. ஆகவே தான் ஆண்டவர் இயேசு அங்கே யோனாவின் அடையாளத்தை பற்றி பேசினார் என்று கூறுகிறார்கள். කොහොමහරි දැන් වහන්සේ යෝනාව නඩත්තු කරා යුතු තැනට ගෙනාවා. எப்படியாவது யோனாவை கர்த்தர் வழி நடத்தினார். சரியான இடத்துக்கு அவனை கொண்டு வந்தார். ඒකෙන් අපිට හරි අනුවේදනයක් දැනෙනවා උන්වහන්සේගෙන් පලාදුහපු දේව සේවකයා ගැන උන්වහන්සේ කොහොමද සැලකිලිමත්. ஆகவே நாங்கள் ஒரு காரியத்தை அறிகிறோம். ஆண்டவரை விட்டு தூரமாய் போன ஊழியக்காரனை குறித்தும் ஆண்டவர் ரொம்ப கவனமாய் இருக்கிறார். අපේ දැන් වහන්සේට අපි පොඩි අත්පොලසන්නාදයක් දෙමු. கர்த்தருக்கு நாங்கள் கரங்களை தட்டுவோம். දෙවන් වහන්සේගේ කැඳවීම අත්හැරලා ගිය මිනිස්සයව දැන් වහන්සේ කොපමණ කිට්ටුවෙන් බලාගත්තද? அங்கே கர்த்தரை விட்டு ஊழியத்தை விட்டு போனவனை கர்த்தர் எவ்வளவு அருகிலே இருந்து பார்த்து கொள்கிறார். මේ පාඩමට මම ලෑස්ති වෙනකොට මට දැනුම් අනිත් එක තමයි අපි මනුෂ්‍යයන්ව විත්ති කූඩුවට දාලා නඩු අහන ගතියෙන් ගැලවෙන්න වෙයි. எனக்கு இந்த பாடத்தை நான் கற்றுக் கொடுக்க ஆயத்தப்படுத்தும் பொழுது எனக்கு தோன்றின ஒரு காரியம்தான், ஒரு மனிதனை நாங்கள் குற்றவாளி கூண்டிலே வைத்து அங்கே கேள்வி கேட்கும் பொழுது நாங்கள் அவனை குறித்து கரிசனை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். මට හිතන්නේ නීතිවාදී වෙන අය මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් හදන දෙයට එරෙහිව ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. அங்கே நீதியின்படி நடக்க நினைக்கிறவர்கள் அங்கே கர்த்தருடைய கிருபைக்கு மேலாக அவர்கள் அங்கே கிரியை செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். ඒක නිසා අපි උදක්ම ඉල්ලා සිටිමු අපිව ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬ තුල තබන්න. ஆகவே நாங்கள் கர்த்தரிடத்திலே கேட்டுக்கொள்வோம், அவருடைய சத்தத்தின் கீழ் எங்களை கர்த்தர் வைத்துக் கொள்ளும்படியாக. ඉතින් යෝනා දෙවියන් වහන්සේ කියපු තැනට තල්මහ මුදු සත්‍ය උස්සගෙන යනකම් යෝනා යාඥා කරා. அங்கே கர்த்தர் யோனாவை அங்கே வைத்து அந்த திமிங்கலம் அவனை எடுத்து செல்லும் வரையிலும் அங்கே
யோனா அங்கே ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். අපිට කියන්න තියෙන්නේ කුණාටුවක් යනකම් ඉන්න එපා යාඥා කරන්න. அங்கே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், அங்கே புயல் அடிக்கும் வரும் வரை நீங்க இருக்க வேண்டாம், இப்பொழுது ஜெபம் பண்ணுங்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you. අද උදෑසන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලොකු අවධාරණයක් ආවා. අපි සුද්ධස්ථානයේ ජීවත් වන්නෝ ලෙස එකිනෙකාගේ පහන් සුද්ධ කර තබා ගන්න උපකාර කරන්න. நான் இந்த காலையிலே எனக்கு ஒரு கர்த்தரிடத்தில் ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது. நாங்கள் ஒவ்வொருவருடைய அங்கே அங்கே விளக்கு தண்டை நாங்கள் சுத்தப்படுத்தி அங்கே சரியான நிலைமையிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ඉතින් එක අපි දිනපතා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ලැබෙන තෙක් බලා ඉන්නවා. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் வரையிலும் அங்கே கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறோம். දෙක ඒ වචනය අපි තුල අවශ්‍ය ඔක්කොම කරනවා. முதலாவது அவருடைய வார்த்தையானது எங்களுக்குள் எல்லா காரியங்களும் தேவையான எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறது. දෙමොහත් කඩුවක් මෙන් අපේ ප්‍රාණය මාංශය විභාග කරමින් ගමන් කරනවා. எங்களுடைய இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை போல அங்கே ஆவியிலும் மாம்சத்திலும் அங்கே எங்களை பகுத்தாராய்கிறது. Thank you Lord Jesus. තුන්වෙනි එක දැන් වහන්සේගේ වචනය අපි ආයුතු තැනට අපිව එක්කගෙන යනවා. அடுத்தது நாங்கள் அவருடைய வார்த்தையின்படி எங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு அந்த வசனமானது நம்மை வழி நடத்துகிறது. අපිත් ඒ වචනයට හුස්ම හෙලා උන්වහන්සේගේ වචනය දියත් කරනවා. நாங்களும் அந்த வார்த்தைக்கு எங்களுடைய சுவாசத்தை எடுத்து அங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எங்களை எடுத்து செல்ல வேண்டும். එතකොට දැන් වහන්සේගේ වචනය ගිහිල්ලා අවශ්‍ය දේවල් ඒ ඍතුවේ කරනවා. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தையானது அங்கே தேவையான எல்லாவற்றையும் அங்கே செய்கிறது. Thank you Holy Spirit. දෙක ලේකම් 16:9 දෙවන් වහන්සේගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇස් මෙදියත් මුළුල්ලේ ගමන් කරනවා බලය පාමින් ක්‍රියා කරන්න එමයි කිව්වේ. கர்த்தருடைய கண்கள் அங்கே எல்லார் மேலும் அங்கே நோக்கமா இருக்கிறது. Thank you Holy Spirit. අපිත් උන්වහන්සේගේ වචනය හුස්ම හෙලා දියත් කරනවා. நாங்களும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பெருமூச்சோடு கூட நாங்கள் ஆராய வேண்டும். එතකොට අන්තක්‍රිස්තු පෙනෙන්න පටන් ගත්තම දැන් වහන්සේ අපිව එක්කව කරලා යවයි උන්වහන්සේගේ ආරක්ෂාවේ ස්ථානයකට. அப்பொழுது அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படும் பொழுது அவர் நம்மை ஒன்று சேர்த்து ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு நம்மை அவர் அனுப்புகிறார். ඊළඟට අපි උන්වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කරාම යාඥාවෙන් අනාගත වාක්‍යයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇස් ඒ වචනය අනුව ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ කෙරෙහි හදවත් සම්පූර්ණ අය උදෙසා ක්‍රියා කරනවා. ஆகவே அவருடைய வார்த்தையானது அங்கே அவருக்கு ஏற்ற விதமாக நாங்கள் அதை செய்யும் பொழுது அவர் கண்கள் நம்மை கண்ணோக்கி பார்த்து அந்த வசனங்கள் போய் ஏற்ற விதத்திலே அங்கே கிரியை செய்கிறது. Thank you Holy Spirit. ඒ වචනය අපි දියත් කරාම දැන් වහන්සේගේ ඇස් වචනය මත හෙලා උන්වහන්සේ වචනය ඉෂ්ට කරන්න ක්‍රියා කරනවා. ஆகவே அந்த வசனம் கர்த்தரிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த பொழுது அந்த வசனமானது அந்த சரியான கிரியை செய்யும்படியாக அங்கே கர்த்தருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக அந்த வசனம் அங்கே கிரியை செய்கிறது. ඉතින් එවැනි දෙවන් වහන්සේගේ දාසයන්ම උන්වහන්සේ ස්වභාවෝත්තර රැකවලයක දූත පණිවිඩවලට පාවිච්චි කරනවා. அப்படியாக கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை கர்த்தருடைய செய்தியை கொண்டு செல்கிறவர்களாக அவருடைய தூது பணியை செய்கிறவர்களாக அங்கே உபயோகப்படுத்துகிறார். ස්වාමීන් අපි යාඥා කරනවා දියුරුම් දීලා ස්වාමීන් වහන්සේට වගේ පොරොන්දු දීලා රැකියා ඉල්ලගත්ත දෙමව්පියෝ ගැන ඒගොල්ලෝ ඒ අසහනයෙන් ඉඳීම ගැන ඔබ වහන්සේව නිදහස් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපකාරයට ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். அப்படியாக வேலைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அங்கே வந்த பெற்றோர்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ඉතින් යෝනා කාටවත් දොස් කිව්වේ නැහැ. யோனா ஒருவருக்கும் அங்கே குறை சொல்லவில்லை.
එයා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුව උපකාර සහ තේරුම් ගන්න කොහොමද මේ වෙච්ච දේවල් කියලා. அவன் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டான், உதவியை கேட்டான், எப்படி தான் இவைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவன் கேட்டு நின்றான். Thank you, Holy Spirit. අපි යෝනාගේ ආඥා පොඩ්ඩක් කියවමු බලන්න. நாங்கள் யோனாவின் ஜெபத்தை கொஞ்சம் நாங்கள் வாசிப்போம். ඒක දේව ධර්මානුකූල ආඥාවක්. அது இறையியலின் படியான ஒரு ஜெபமாய் இருக்கிறது. අත මා තුල මාගේ ආත්මය ක්ලාන්ත වූ විට මං ස්වාමීන් වහන්සේ සිහි කළමි. என் நெருக்கத்திலே நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். මාගේ ආඥාව ඔබ වෙත ඔබගේ ශුද්ධ මාලිගාවට පැමිණියේ. என்னுடைய ஜெபமானது உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்துக்குள் வருவதாக. ඒකේ 9වෙනි පදයේ කියනවා යෝනා 2:9 බාර වූ දේ ගෙවන්නෙමි. அங்கே பொருத்தனைகளை செலுத்துவேன் என்று அங்கே யோனா 2வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார். ගැලවීම අයිති ස්වාමීන් වහන්සේට. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. යෝනා වෙන කාටවත් දොස් කිව්වේ නැහැ. யோனா வேற யாருக்கும் அங்கே குறை சொல்லவில்லை. එයා දැනන් හිටියා එයා දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැනලා දිව්වේ එයා තමයි කියලා. அங்கே அவன்தான் கர்த்தரை விட்டு பாய்ந்து தப்பி ஓடினான் என்று அவன் நினைத்தான். එතකොට මේ වෙලාවේ අපිට තිබෙන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙන තැනට අපිව එක්කගෙන යන පිණිස අපි කළ යුතු ආඥාව. நாங்கள் இப்பொழுது செய்ய வேண்டும், அங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிற இடத்துக்கு எங்களை கொண்டு செல்லக்கூடியதான ஒரு ஜெபத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். නැත්නම් අපි එදිනෙදා ජීවිතයේ අපිට පුරුදු දේවල් වැදගත් කියලා තියෙන දේවල් කර කර ඉඳලා අර දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ වෙන්නේ නැතුව. அப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் செய்கிற காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்போம். அந்த கர்த்தர் வெளிப்பட வேண்டிய காரியங்களை நாங்கள் விட்டு விடுவோம். අපි ආමුනාසික මේ වෙලාවේ මොනවද අපිට අපි ගිහිල්ලා නැත්තේ මොනවද? நாங்கள் கர்த்தரிடத்தில் கேட்போம், நாங்கள் இப்பொழுது என்ன காரியத்தை செய்யாமல் இருக்கிறோம். අපි දැන සිද්ධියට ගේන්නේ නැතුව මොනවා හරි තියන් ඉන්නවද තව ප්‍රමාද වෙමින්. நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பதாக கொண்டு வராம இன்னும் ஏதோ ஒரு காரியத்திலே தாமதம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோமா? Thank you, Holy Spirit. දැන් කාලේ හරි දේ කරන්න හරි ගස්සන්න. இப்பொழுது சரியான காரியத்தை செய்கிறதற்கு காலம் ஏற்றதாய் இருக்கிறது. කොහොමhari මේ පණිවිඩේ මේ ඉරිදා කරන්න ඕන මේ තරුණ ළමයින්ටත් නැගිටලා දුවන්න තරම් අපි ගියේදිද මේ පණිවිඩේ කරලා අර අපි ගායනා කරේ come running to the mercy seat දුවගෙන එන්න කරුණාවේ ආසනයට. ஆகவே நாங்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வாலிபர்களுக்கு மத்தியில் இந்த செய்தியை செய்து நாங்கள் கம் ரன்னிங் அங்கே அந்த பாடலை பாடி நாங்கள் இந்த காரியங்களை செய்தோம். ස්වාමින් යෝනා ගිලිගිලිනේ හිටියේ කියනවනේ අර මේ සීවීඩ්ස් මොනවද කියන්නේ? කියනවා ජලධාරාවම වට කරගත්තා, මුහුද මැද්දේ ගැඹුරට බැස්සා, රැළහ ඔබගේ ජල කඳු මං උඩින් ගියා. ඊළඟට අර මොනවද ඔළුවේ පැටලුණා කියලා ජලය ප්‍රාණහානිය දක්වාම වට කරගත්තා. ගැඹුර මා වටේ පැමිණියා. මොනවද ඔළුවේ දැවටුණා කියලා තියෙනවා නේද? seaweeds පැටලුණා කියලා. அங்கே வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவன் சொல்லுகிறான், தண்ணீர்கள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது, அலைகள் எல்லாம் என் மேல் புரண்டது. அப்படி அங்கே தண்ணீர்கள் தன்னை சூழ்ந்து கொண்டது, தன்னுடைய பாசி அவனுடைய தலையிலே சுற்றி கொண்டது என்று அப்படி நிறைய காரியங்களை அவன் சொல்லுகிறான். දින 3ක් දිවා රාත්‍රී නිරාහාර ඉන්න අතර ස්වාමීන් වහන්සේ යෝනාගේ ජීවිතය කැඳවීම ඉෂ්ට කළා. அங்கே 3 நாட்கள் அவன் ஜெபத்தில் இருந்த பொழுது கர்த்தர் அவனுடைய அழைப்பை அங்கே நிறைவேற்றினார். මේ මුංචි පොතේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න නමුත් මුළු පොතේම කර්තෘද
මුළු සිද්ධිමාලාවේ අධ්‍යක්ෂකද දෙවන් වහන්සේමයි. ஆகவே இந்த சின்ன ஒரு புஸ்தகத்துல நிறைய பேர் எழுதியிருந்தாலும் இதன் உண்மையான ஆசிரியர் அங்கே கர்த்தராகவே இருக்கிறார். අපි සෙනකට ධෛර්යය දෙමු. දැන් එයා පළවෙනි දවසේ උදේ ආඥා කරා උත්තරයක් නැහැ, දවල්ේ ආඥා කරා උත්තරයක් නැහැ, රාත්‍රී ආඥා කරා උත්තරයක් නැහැ, දෙවෙනි දවසේ පටන් ගත්තා මධ්‍යහ්න වෙනකන් ආඥා කරා උත්තරයක් නැහැ. එනමුත් දෙවියන් වහන්සේ වැඩ කරනසේක අපි හිතන්නේ උත්තරයක් නැහැ කියලා. அங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவன் அங்கே ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறான், அங்கே பதில் இல்லாமல் இருக்கிறது. நாங்கள் நினைக்கிறோம் அங்கே கர்த்தரிடத்திலிருந்து பதில் வரவில்லை என்று. සහ අපිට අවශ්‍යයි ඉක්මනින් පිට තියෙන දේක ප්‍රතිඵලයක් දකින්න. නමුත් එවැනි ආඥා කාලෙකදී දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපි තුල ප්‍රතිඵලයක් දකින්න. நாங்கள் அங்கே வெளிப்புறமான ஒரு சீக்கிரமான ஒரு காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறோம். ஆனாலும் ஆண்டவர் அப்படியான நாட்களிலே அப்படியான ஜெப வேளையிலே எங்கள் உள்ளான வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர அங்கே விரும்புகிறார். අපි ඔක්කොම කැමති අපේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රභූරයෙක් ගැලවෙනවා දකින්න, මහත් ආශ්චර්යයක් දකින්න. ඒව එනවා. දැන් අපේ ආඥා කාලවලදී ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ඇතුළ හදාගෙන යනවා. எங்களுக்கு விருப்பம் எங்க பிரதேசத்துல நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படுவார்களே, ஆனால் நிறைய பேர் சபைக்கு வருவார்களே, ஆனால் அது நடக்கும். ஆனாலும் இந்த நாட்களிலே எங்களுக்குள்ளே உள்ளான காரியங்கள், உள்ளான மாற்றங்களை நாங்கள் கொண்டு வரும்படியாக ஜெபிக்க வேண்டும். අපි ආඥා කරන කල වැඩ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது அங்கே கிரியை செய்கிறவர் கர்த்தராய் இருக்கிறார். ආඥාවේ වැඩේ අපිට කරන්න බෑ. இந்த ஜெபத்தின் வேலைகளை எங்களுக்கு செய்ய முடியாது. එරෙමියා 1:12 කියනවා අපි වචනේ ආඥාවෙන් වචනේ දියත් කරාට පස්සේ උන්වහන්සේගේ වචනේ ඉෂ්ට කරන්න උන්වහන්සේ අවදිව බලා සිටිනවා කියලා. ஆகவே எரேமியா 1:12 சொல்லப்படுகிறது, நாங்கள் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்த பிறகு கர்த்தர் அந்த ஜெபத்தின் காரியங்களை செய்கிறதற்கு அங்கே அவர் விழிப்புடன் காத்திருக்கிறார். අපි ධෛර්යවත් ආඥා කරමු. අපේ நாங்கள் අපේ මේ කැඳවීමේ ඉතුරු වී තිබෙන ඔක්කොම කවුද දන්නේ? තව කැඳවීමෙන් 60ක් තියෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේ කරනවා. ஆகவே நாங்கள் அங்கே காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்களுடைய அழைப்பின் மிகுதியான காரியங்களை அங்கே கர்த்தர் செய்கிறவராயிருக்கிறார். ඔබගේ හිතේ දුකක් තියෙනවා නම් මම මෙච්චර කලක් මේ ප්‍රදේශයේ ඉඳලා වැඩි දෙයක් වෙලා නැහැ නේ කියලා කවුද දන්නේ? උන්වහන්සේ ඊළඟට මොනවක් කරයිද කියලා. நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் இந்த பிரதேசத்தில் இவ்வளவு நாட்கள் இருக்கிறேன், ஒன்றும் பெரிதாக செய்யவில்லை என்று. ஆனாலும் யாருக்கு தெரியும், கர்த்தர் இனி வர நாட்களிலே பெரிய காரியங்களை செய்வார். අපි තීරණයක් ගමු. අපි ආඥා කරන අතර දෙවියන් වහන්සේ අපේ කැඳවීමේ වැරදුණු තැන්, පැටලුණු තැන්, ප්‍රමාද වුණු තැන් ඔක්කොම හරිගස්සමින් ලොකු කැචප් එකක් කරනවා. ஆகவே ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அங்கே நாங்கள் பிழைவிட்ட இடம், எங்கள் தாமதித்த காரியம், இவை எல்லாவற்றையும் சரி செய்து அவர் அங்கே ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்வார். මේ මුළු සිද්ධි මාලාවෙම අධ්‍යක්ෂක දෙවියන් වහන්සේ. இந்த எல்லா காரியங்களுக்கும் அங்கே அதனை இயக்குகிறவர் அங்கே